Today's topic is XNOR gate. Okay, it is also called equality detector, right? You have seen in your previous classes, NOT gate is also called inverter, AND gate is also called all or nothing gate, OR gate is also called any or all gate. Okay, NAND gate is also called bubbled OR gate, NOR gate is also called bubbled AND gate, XOR gate is also called inequality detector, and now XNOR is also called equality detector. That means that means if both the inputs are equal, then only output is detected. That's why the name XNOR is called equality detector. Coming to XR, coming to XR, coming to XR, it is called inequality. It is called inequality detector. Excuse me. It is called inequality detector. Why? Because it gives output high when both the inputs are not equal. Okay, that is XOR gate. Coming to XNOR gate, coming to XNOR gate, it is called equality detector. That means output is high only when all the inputs are high. Okay, only when both the inputs are high. Okay, so let us take this example. This is logic diagram for XNOR gate. Logic diagram for XNOR gate. Okay, here I'm taking two inputs A, B. I'm taking here two inputs A and B, and output is A XNOR B. Okay, A XNOR B, right? A XNOR B means A bar B bar plus AB. This is the function. Okay, A bar B bar plus AB. So this is the truth table. If when A, B are the inputs, then the combinations are 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, so this is called equality detector. So when all the inputs are equal, when both the inputs are equal, when both the inputs are equal, it produces output high. If the inputs are not equal, if both the inputs are not equal, it produces output logic 0. Okay, that's why it's called equality detector. ఓకే సో ఇవి ఎలా వచ్చినాయి చూద్దాం ఒకసారి ఫంక్షన్ మనకి ఏంటమ్మా ఏబి అనే ఇన్పుట్స్ అయితే కనుక అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది ఏ బార్ బి ఏ బార్ బి సారీ ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఫర్ XNOR gate. So when A and B are 0, what will happen? A and B are 0. What is A bar? If A is 0, A bar is 1 into when B is 0, B bar becomes 1 plus A into B. A is 0, B is 0 from the first condition. So what is the output? 1 into 1 is 1, 1 plus 0, 1 plus 0, it is equal to 1. Output is 1. Okay, output is 1, right? Now, take second condition. I'm now taking second condition. A is 0, B is 1. A is 0, B is 1. Right? When A is 0, A bar becomes 1. When B is 1, B bar becomes 0. Plus A, B. A is 0, B is 1. So 0 into 1. So 0 into 1 into 0 is 0 plus 0 into 1 is 0. So 0 plus 0 is 0. So output is 0. Output is 0. So coming to third condition. Coming to third condition. When A is 1 and B is 0. When A is 1 and B is 0. What will happen? When A is 1, A bar becomes 0. When B is 0, B bar becomes 1. Right? Plus A into B. A into B means 1 into 0. So 1 into 0. So 0 into 1 is 0 plus 1 into 0 is 0. So output is 0. Output is 0. So let us take last condition again. Last condition now, right? Not again. Last condition now. A1, B1. If A is 1, A bar becomes 0. When B is 1, B bar becomes 0. Plus AB. A is 1, B is 1. 0 plus 0 into 0 is 0. Plus 1 into 1 is 1. So output is 1. Output is 1. Okay. So output is 1. So
it is producing output. If you see this truth table, if you see this truth table, okay, if you see this truth table, the output is 1 only when both the inputs are equal. Both the inputs are equal. Okay, Nandi? Output is 1 only when both the inputs are equal. That implies if input is equal, it is detecting the output. Okay. If input is equal, then we are getting output high. So that's why it's called equality detector. Equality detector. Okay. So ఇక్కడ నేను మీకు నిన్న ఎక్స్ఆర్ గేట్ చెప్తున్నాను లాగానే ఎక్స్ఆర్ కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నానమ్మా బట్ ఎక్స్ఆర్ ఇస్ సంవాట్ కాంప్లికేటెడ్ ఓకే ఎక్స్ఆర్ ఇస్ సంవాట్ కాంప్లికేటెడ్ సో సో కొద్దిగా ఎక్స్ఆర్ ని కంపేర్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అవ్వండి రైట్ ఐ మేకింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ మేకింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్ రైట్ ఐ మేకింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్ XNOR gate XNOR gate is also called equality detector. Equality detector. Okay, XOR gate is also called equality detector. This is my first point, right? And now I'm making a second point. I'm making a second point. See here. Second point is now ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా ఇక్కడ ఒకసారి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీరు see here when both the okay when any one of the input is tied to 0 see here this is XNOR gate okay this is XNOR gate this is so this is XNOR gate what will happen if any one of the input is tied to 0 okay ఇది A అంటున్నాను ఇది B అంటున్నానమ్మా AB are the inputs now ఏం చేశానంటే A అనేది ఇన్పుట్ కి ఇవ్వకుండా ఏం చేశానంటే కంటిన్యూస్ గా 0 టైప్ చేశారమ్మా అంటే A equal to 0 A equal to 0 always A equal to 0 always ఏదే కావట్లేదండి B అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు B అయినా సరే మీరు 0 పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా పర్వాలేదు నేను ఎగ్జాంపుల్ A చెప్పాను నేను B చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు A చెప్తున్నాను అంతే రైట్ సో when A equal to 0 అంటే when any one of the input is tied to 0 when any one of the input is tied to 0 okay what will happen it act as inverter okay it act as inverter okay namma elaga చూద్దాం ఇప్పుడు సో A B కదా అంటే B A ఫిక్స్డ్ 0 నే B అవ్వచ్చు 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు B 0 అయితే అవుట్పుట్ 1 అవుతుంది B 1 అయితే అవుట్పుట్ 0 అవుతుంది ఓకే అంటే ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్వర్టర్ ఎలాగా చూద్దాం వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ A బార్ B బార్ ప్లస్ AB కదా అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఇస్ A బార్ B బార్ ప్లస్ AB A is always 0 kada when if A is always 0 what is A bar is 1 into B bar B means second input so B bar substitute A equal to 0 in this equation B bar plus okay చూడండి ఇక్కడ substitute A equal to 0 bar అంటే 1 into B bar plus A అంటే 0 into B into 0 is 0 so B bar into 1 means B bar so B bar plus 0 that means B bar so output ఏమైంది ఇప్పుడు నాకు ఇన్పుట్ కి ఇన్వర్షన్ అయింది ఓకేనామా అంటే ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ is tied to 0 it act as inverter XR వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందండి XR నేను చెప్పుకున్నాం అది XR ఇది వచ్చినప్పటికి if any one of the input is tied to 1 then only output is inverted okay then only it acts as inverter so if input now is in XNOR gate input is if one of the input is tied to 0 it acts as inverter
it acts as inverter, right? Now, if any one of the input is tied to 1, is tied to 1, if any one of the input is tied to 1, what will happen? It acts as buffer. It acts as buffer. Okay. ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ని 1 కి టైప్ చేశారమ్మా, 1 కి టైప్ చేశారు అంటే 1 కి టైప్ చేశారు అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ 1. సో బి 0 అయినా 1 అయినా సరే మనకి సంబంధం లేదమ్మా. అవుట్పుట్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అ బఫర్. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు గమనించండి, ఏ ఈక్వల్ టు 1 కదా, ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ ఈక్వల్ టు 1. సో ఏ ఈక్వల్ టు 1, బట్ 1 బార్ అంటే 0 ఇంటూ బి బార్, 0 ఇంటూ బి బార్ ప్లస్ ఏ మీన్స్ 1, 1 ఇంటూ బి, 1 ఇంటూ బి. సో 0 ఇంటూ బి బార్ మీన్స్ 0, 0 ప్లస్ బి, 0 ప్లస్ బి మీన్స్ బి, 0 ప్లస్ బి మీన్స్ బి. అంటే ఇక్కడ మీరు బికి ఇన్పుట్ 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా 0నే వస్తుంది. బికి ఇన్పుట్ 1 ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా మీకు 1నే వస్తుంది. అంటే బి ఏది ఇస్తే అదే వస్తుంది. అంటే ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ బఫర్. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ బఫర్. ఓకేనమ్మా. సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ రాస్తున్నానమ్మా ఇప్పుడు నేను, రైట్? సో మై సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ if okay, any one of input is tied to 0. If any one of the input is tied to 0, okay namma, comma, then XNOR gate will act as inverter, right? Tarvata next third point, if any one of input to XNOR gate is tied to 1, okay, then it will act as buffer. Okay nandi, it will act as buffer. Okay, ఇది మనకి పాయింట్ 3, రైట్? ఇది ప్రతిసారి కూడా మనము లాజిక్ డయాగ్రామ్ సింబల్ చూసుకొని చెప్పక్కర్లేదమ్మా, జస్ట్ ట్రూత్ టేబుల్ కూడా చెప్పొచ్చమ్మా. గమనించండి, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ని మీరు 0 టైప్ చేస్తే కనుక, ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ని మీరు ఇఫ్ టైప్ టు 0, సీ ద ట్రూత్ టేబుల్ హియర్, సీ అగైన్ ద ట్రూత్ టేబుల్. ఇన్పుట్ ని మీరు 0కి టైప్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఇన్వర్టర్. 0 ఇస్తే ఇన్పుట్ 1 వచ్చింది, 1 వస్తే ఇన్పుట్ 0 వచ్చింది. ఓకేనా అండి? లేకపోతే లేదు, నేను బి తీసుకుంటా అంటే టేక్ బి యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదిగోండి, ఇక్కడ బి ఈజ్ 0 అండ్ హియర్ ఆల్సో బి ఈజ్ 0, రైట్? ఒక ఇన్పుట్ మీరు 0కి ఫిక్స్ చేశారనమాట. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ 0 అయితే అవుట్పుట్ 1, ఇన్పుట్ 1 అయితే అవుట్పుట్ 0. ఓకే, సో ఇలా మనకు వస్తుంది అనమాట, రైట్? ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్వర్టర్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఇస్ టైడ్ టు 1, ఏదో ఒక ఇన్పుట్ కనుక మీరు 1కి టైప్ చేశారంటే XNOR గేట్ లో, రైట్, దెన్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ బఫర్. సో ఒక ఇన్పుట్ టైప్ చేశారు 1కి, ఇంకా మనకి ఏం ఉండదమ్మా, ఇంకా 1 ఉంటుంది. సో బి ఏంటి? 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు. బి 0 అయినా, బి 0 అయితే అవుట్పుట్ ఇస్ 0, బి 1 అయితే అవుట్పుట్ ఇస్ 1. అంటే ఇన్పుట్ ఏది ఇస్తుంటే అది అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ బఫర్. ఓకేనండి? ఇది బేసిక్ అనమాట. అండ్ మూడవది, ఫోర్త్ పాయింట్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి మీరు గమనించాలి ఇక్కడ. అదేంటి అంటే చూడండి, నిన్న మనం చూసాము XOR గేట్. XOR gate is always odd number of ones detector. Okay, what about XNOR gate? ఇది మీ బుక్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిటెక్టర్ అని చెప్పి ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? బుక్ లో మీకు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్ అని చెప్పి ఉంటుందమ్మా. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఓకేనా అండి? ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అవుట్పుట్ ఉంటుందమ్మా.
సో ఇది మీకు ట్రిక్ చెప్తాను ఒకసారి, కాకపోతే కొద్దిగా స్కిల్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్రిక్ మీరు వినే ముందు. ఓకే, ట్రిక్ తెలుసుకోవాలంటే కొద్దిగా స్కిల్ వర్క్ చేయాలి. ఒకసారి మీరు 3 ఇన్పుట్ ఎక్స్నార్ గేట్, 3 ఇన్పుట్ ఎక్స్నార్ గేట్ కి మనం టేబుల్ వేద్దామండి ఇప్పుడు. ఓకే, 3 ఇన్పుట్ ఎక్స్నార్ గేట్. సో ఏ, ఓకే, ఏ. So 3 input means I have 8 combinations. Okay, 0 0 0 0 1 1 1 1. Right? Idi A. Now B. B. B means 0 0 1 1 0 0 1 1. ఓకే, ఇది ఇలా వేయకూడదమ్మా. జస్ట్ నా టైపింగ్ ఈజీగా ఉండడం కోసం వేస్తున్నాను. మీరు ఇలా రాసుకోవద్దు. ఓకే, మీరు వరుసగా రాసుకోండి. 0 1 0 1 0 1 0 1. ఓకే, సో మీరైతే మాత్రం వరుసగా రాసుకోండి అమ్మా, ఇలా రాయొద్దు. రైట్? సో నా టైపింగ్ ఈజీగా ఉండడం కోసం అది చేశాను నేను. సో see here, 3 inputs ante I have 8 combinations. Okay, 3 inputs ante I have 8 combinations. Right? So చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు 0 0 0 ఫస్ట్ కాంబినేషన్, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 are the total combinations అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు 3 ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి? 3 ఇన్పుట్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఏ ఎక్స్నార్ బి ఎక్స్నార్ సి అవుతుంది అనమాట. ఓకేనండి, ఏ ఎక్స్నార్ బి ఎక్స్నార్ సి అవుతుంది అనమాట. ఓకేనండి, ఏ ఎక్స్నార్ బి ఎక్స్నార్ సి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాము, నెక్స్ట్ దీన్ని చూద్దాము. ఏ ఎక్స్నార్ బి అంటే ఏంటి? ఏ బార్ బి బార్ ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి. ఓకే, ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి, ఇది ఏ ఎక్స్నార్ బి అంటే. ఓకే, దీన్ని మనము టోటల్ ఎక్స్నార్ చేయాలి విత్ సి. టోటల్ ఎక్స్నార్ చేయాలి విత్ సి చేయాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ నేను ఈ టర్మ్ని ఎక్స్ అనుకుంటే, ఎక్స్ ఎక్స్నార్ సి చేయాలన్నమాట. అంటే సింపుల్ చేసుకోవడం కోసం అమ్మా, అంతే. రైట్? ఎక్స్నార్ సి చేయాలి అంటే ఏంటి? ఎక్స్ బార్ సి బార్ ప్లస్ ఎక్స్సి. ఓకేనా? ఇది మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. రైట్? కాబట్టి మీకు ఏం కావాలి? ఏ బార్ కావాలి, బి బార్ కావాలి, సి బార్ కావాలి, సి బార్ కావాలి. ఓకేనండి? సో ఈ మూడు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు. ఏ బార్, బి బార్, సి బార్. రైట్? సో నౌ ఏ బార్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా? ఏ 0 అయితే ఏ బార్ 1 అవుతుంది. కాబట్టి 1 1 1 1 0 0 0 0. ఓకేనండి? ఇది మనకి ఏ బార్ అమ్మా. ఓకే, ఏ బార్ ఏ కాంప్లిమెంట్ అనమాట. ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏ 0 అయితే ఏ కాంప్లిమెంట్ 1 అవుతుంది అనమాట. సో 1 1 1 1 0 0 0 0. ఓకే, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఏ బార్. నౌ నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? బి బార్ కావాలి. రైట్? బి బార్ అంటే బి 0 అయితే బి బార్ 1 అవుతుంది. సో 1 1 0 0 1 1 0 0. ఓకేనండి, ఇది మనకి బి బార్. సో ఏ బార్, బి బార్. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? టర్మ్ సి బార్ కావాలన్నమాట. సో సి బార్ అంటే సి 0 అయితే సి బార్ 1 అవుతుంది. సి 1 అయితే సి బార్ 0 అవుతుంది. సో 1 0 1 0 1 0 1 0. ఓకేనండి, ఇవి మనకి ఏ బార్, బి బార్, సి బార్ అనమాట. దీస్ ఆర్ మై ఏ బార్, బి బార్, సి బార్. ఓకే, ఏ బార్, బి బార్, సి బార్. రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? ఇప్పుడు ఫంక్షన్లోకి వచ్చేయండి. దీన్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాము. ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి కదా. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? ఏ బార్ మల్టిప్లైడ్ బై బి బార్. ఏ బార్ ఇంటూ బి బార్. సో ఏ బార్ బి బార్ చూడండి అమ్మా. ఏ బార్ బి బార్ మల్టిప్లై చేయండి. సో మల్టిప్లై అంటే ఏంటి?
అండ్ గేట్ అంటే if both inputs are high then only output is high. ఓకే, సో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 1 0 0 0 0 0 0. ఓకే, ఇది మనకి ఏ బార్ బి బార్ వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ మై ఏ బార్ బి బార్. రైట్, నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు నేను ఏబి కనుక్కోవాలన్నమాట. రైట్, ఏ ఇంటూ బి, ఏ ఇంటూ బి. ఓకే, సో ఏ ఇంటూ బి చేస్తే చూడండి ఒకసారి 0 ఇంటూ 0 0 0 ఇంటూ 0 0 0 ఇంటూ 1 0 0 ఇంటూ 1 0 1 ఇంటూ 0 0 1 ఇంటూ 0 0 1 ఇంటూ 1 1 1 ఇంటూ 1 1. ఓకే, ఇది మనకి ఏబి వచ్చిందనమాట. దిస్ ఇస్ మై ఏబి. ఓకే, ఇది ఏ బార్ బి బార్, ఇది ఏబి. రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటి నాకు కావాల్సింది ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి కావాలన్నమాట. నేను దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. therefore x ఈక్వల్ టు ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి, ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి. ఇదిగోండి అమ్మ లాస్ట్ 2 కాలమ్స్ అనమాట. ఏ బార్ బి బార్ ఏబి అంటే రెండు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఆర్ గేట్ చేయాలి. అంటే ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ హై అయినా అవుట్పుట్ హై అవుతుంది అనమాట. సో 1 1 0 0 0 0 1 1. ఓకే, ఇది మనకి ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి అయిందనమాట. ఓకేనా అండి, ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి అయింది. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది ఎక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ దాకా వచ్చిందమ్మా. ఇదిగోండి ఈ స్టెప్ లో మనకి ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి చేసాము, ఎక్స్ అనే టర్మ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్స్ ని ఐ హావ్ టు మేక్ ఎక్స్ నార్ విత్ సి, ఎక్స్ నార్ విత్ సి. అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి నాకు ఎక్స్ బార్ సి బార్ ప్లస్ ఎక్స్ సి రావాలన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ కనుక్కుందాము. రైట్, ఎక్స్ బార్ కనుక్కుందాము. ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబికి హోల్ కాంప్లిమెంట్ అనమాట. సో అది 1 అయినప్పుడు 0 అవుతుంది, 1 అయినప్పుడు 0, 0 అయినప్పుడు 1 1 1 1 0 0. ఓకే, ఇది ఎక్స్ బార్ అంటే ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి హోల్ బార్. ఓకేనా అండి, ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ వచ్చింది అనమాట. రైట్, ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ వచ్చింది. ఎక్స్ బార్ ఇంటూ సి బార్ చేయాలమ్మా. ఇక్కడ నేను ఎక్స్ బార్ ఇంటూ సి బార్ చేయాలమ్మా. రెండు పక్క పక్కన పెడుతున్నాను రా, ఒక్కసారి మీరు చూడండి. ఎక్స్ బార్ ఇంటూ సి బార్ చేయాలన్నమాట మనం ఇప్పుడు. ఎక్స్ బార్ ఇంటూ సి బార్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము. రైట్, సో ఎక్స్ బార్ ఇంటూ సి బార్, ఎక్స్ బార్ ఇంటూ సి బార్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం. ఎక్స్ బార్ ఇంటూ సి బార్. సో అండ్ గేట్ అంటే ఏంటి, if both inputs are high then an output is high. If any one of the input is 0, output is 0. So 0 0 1 0 1 0 0 0. ఇది మనకి ఎక్స్ బార్ సి బార్. ఓకేనా అండి, సో మళ్ళీ సి బార్ ని యాస్టీ దాని గురించి పెట్టేద్దాం. రైట్, సో ఎక్స్ బార్ సి బార్. ఇప్పుడే కనుక్కోవాలి ఎక్స్సి కనుక్కోవాలన్నమాట. వీ హావ్ టు ఫైండ్ ఎక్స్సి నౌ. సో ఎక్స్సి కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇదిగోండి ఇది ఎక్స్, ఇది ఎక్స్. ఓకే, ఇక్కడ సిని పట్టుకొస్తాను. ఎక్స్ ఇంటూ సి, ఎక్స్ ఇంటూ సి. రైట్, ఇప్పుడు లాస్ట్ కనుక్కుందాం, అది ఎక్స్సి కనుక్కుందాము. రైట్, ఎక్స్ ఇంటూ సి, ఎక్స్ ఇంటూ సి. ఓకే, ఎక్స్ ఇంటూ సి అంటే ఏంటి ఆర్ గేట్, సారీ అండ్ గేట్. అంటే if both inputs are high then only output is high. So 0 1 0 0 0 0 0 1. ఇది మనకి ఎక్స్సి అనమాట. దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్సి నౌ. ఓకే, మళ్ళీ వెయిట్ వాటిని వచ్చేసి పెట్టేద్దాము. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ హియర్. సో ఎక్స్సి వచ్చింది. మనం లాస్ట్ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ బార్ సి బార్ ప్లస్ ఎక్స్సి కనుక్కోవాలన్నమాట. ఇది మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్. అవునా, ఎక్స్ బార్ సి బార్ ప్లస్ ఎక్స్సి కనుక్కోవాలన్నమాట. సో ఎక్స్ బార్ సి బార్ ప్లస్ ఎక్స్సి. సో లాస్ట్ 2 పక్క పక్కనే ఉన్నాయమ్మా. ఓకే, ప్లస్ అంటే ఏంటి, ప్లస్ అంటే ఏంటి, ప్లస్ అంటే ఏంటి ఆర్ గేట్. ఓకే, సో ప్లస్ అంటే ఆర్ గేట్. సో ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ హై అవుట్పుట్ హై అవుతుంది అనమాట. సో 0 1 1 0 1 0 0 1. సారీ గుర్తొచ్చాను, ఎక్స్ బార్ సి బార్ ప్లస్ ఎక్స్సి. ఓకే, ఇక్కడ 1, నెక్స్ట్ 0 1 0 0 1. ఓకేనామా, ఇది మనకి అవుట్పుట్ అనమాట. ఇది మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనమాట. రైట్, ఓకేనమ్మా, దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ అవుట్పుట్.
దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఒకసారి ఈ ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్ని మొత్తం పక్క పైన పెట్టి చూద్దాం రా. రైట్, ఇదిగోండి ఈ మొత్తం ఇన్పుట్స్ని, రైట్, ఈ అవుట్పుట్ని, ఇదే కదా మన ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఈ అవుట్పుట్ని రెండు పక్క పక్కన పెట్టి ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం. ఓకే, సో రెండు పక్క పక్కన పెడితే, రెండు పక్క పక్కన పెడదాం ఒకసారి. సో స్టార్టింగ్ ప్లేస్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం కదండి, నేను స్టార్టింగ్లో పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాను స్టార్టింగ్ దగ్గరికి. సో ఎక్స్ బార్ సి బార్ ప్లస్ ఎక్స్, ఒక్కసారి ఇక్కడ మీరు గమనించండి. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ని, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ని, ఏబిసి అంటే 3 ఇన్పుట్లు. ఓకేనండి, 3 ఇన్పుట్లు అండి. రైట్, ఓకే, నేను ఇక్కడ ఇంకో కాలం యాడ్ చేస్తాను, ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఐ విల్ యాడ్ అనదర్ కాలం హియర్. ఇంక ఇవన్నీ మర్చిపోండమ్మా, ఇంక ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాత్రమే కావాలన్నమాట ఇక్కడ నాకు. రైట్, ఇక్కడ నేను ఇంకో కాలం యాడ్ చేస్తాను రా, ఇంకో కాలం యాడ్ చేస్తాను. అదేంటి అంటే ఈవెన్ ఆడ్. ఓకేనా, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ లెక్క పెట్టాలి ఇప్పుడు మనం అందులో. ఓకేనా, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అది లెక్క పెట్టాలిరా. 0 0 0 0 0 0, ఇందులో 1లు ఎన్ని ఉన్నాయి, 0 ఉన్నాయి. 1లు ఎన్ని ఉన్నాయి, 0 ఉన్నాయి. ఓకేనామా, 1లు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇందులో 0 ఉన్నాయి. 0 ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్. ఓకే, 0 0 1 సెకండ్ ఇన్పుట్. 0 0 1 అంటే ఎన్ని 1లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒక 1 ఉంది, ఒక్క 1 ఉంది. ఒకటి ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఆడ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ 0 1 0 ఉందమ్మా, ఇక్కడ 0 1 0 ఉంది. 0 1 0 అంటే ఎన్ని 1లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఏబిసి 0 1 0, ఎన్ని 1లు ఉన్నాయి, ఒక్క 1 ఉంది, ఒక్క 1 ఉంది. ఒకటంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఆడ్ నెంబర్, ఆడ్. నెక్స్ట్ 0 1 1, ఎన్ని 1లు ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ, ఎన్ని 1లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 1లు ఉన్నాయి. 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 0 0 అంటే ఎన్ని 1లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒక్క 1 ఉంది. ఒకటంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఆడ్ నెంబర్. సో ఆడ్. నెక్స్ట్ 1 0 1, 1 0 1 అంటే ఇక్కడ ఎన్ని 1లు ఉన్నాయమ్మా, 2 1లు ఉన్నాయి. 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 1 0, ఎన్ని 1లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 1లు ఉన్నాయి. 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 1 1, 3 1లు ఉన్నాయమ్మా. 3 1లు అంటే అది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, 3 అంటే ఆడ్ నెంబర్. సో ఆడ్. రైట్, ఇప్పుడు గమనించండి, అసలు ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. అవునా, ఏబిసి 3 ఇన్పుట్లు, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, సారీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఓకేనమ్మా, సో ఎక్స్నార్ గేట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఎక్స్నార్ గేట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సారీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాం సరే. ఇక్కడ మనకి ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఏబిసి ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్నార్ గేట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే కనుక, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే కనుక ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్. ఓకేనమ్మా, అది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి. రైట్, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్. సో గమనించండి, ఇక్కడ ఒక్క 1 ఉంది అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్ట్ చేసింది. ఓకేనా, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్ట్ చేసింది. రైట్, నెక్స్ట్
చూడండి ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ని డిటెక్ట్ చేసింది, ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ 1 డిటెక్ట్ చేసింది, ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్ట్ చేసింది. ఓకేనండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ. అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే ఏబిసి 3 ఇన్పుట్లు, అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్. ఇన్పుట్స్ కనుక ఆడ్ అయితే కనుక అప్పుడు ఇది ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్ట్ చేస్తామా, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, అదే ఇక్కడ గమనించండి, ఏబి అనేవన్నీ 2 ఇన్పుట్లే. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి, ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఓకేనండి, ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయమ్మా, రైట్. దిస్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ, రైట్. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్. చూద్దాం ఒకసారి మళ్ళీ అవునా కాదు గమనించండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఆర్డా చూద్దాం, వన్స్ ఈవెన్ ఆర్డా చూద్దాం ఇక్కడ ఇందులో మనం, రైట్. సో 0 0 ఇన్పుట్ ముందు రాస్తాను, గమనించండి అక్కడ ముందు రాస్తాను. ఈవెన్ ఆడ్ అది చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మనం. ఇప్పుడు గమనించండి 0 0 ఎన్ని వన్స్ అమ్మా అవి, 0 వన్స్. 0 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఈవెన్ నెంబర్, ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, 0 అంటే ఈవెన్ నెంబర్, రైట్. నెక్స్ట్ 0 1 ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ వన్స్, ఒకటే ఉంది, ఒక్క 1 ఉంది. ఒక్క 1 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా, ఆడ్ నెంబర్. తర్వాత 1 0 ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి, ఒక్క 1 ఉంది, అంటే ఈవెన్ ఆడ్, ఆడ్. నెక్స్ట్ 1 1 2 1లు ఉన్నాయి, 2 ఈవెన్ ఆడ్, ఈవెన్. ఓకే, సో ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ దీన్ని గమనిస్తే, ఒకసారి మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్. అదే ఆడ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే, ఆడ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్. ఓకేనండి, సో ఐ ఆమ్ మేకింగ్ హియర్ another point, the most important point, right. Fourth point, if no, or for, right. For even number of inputs, even number of inputs, XOR act as even number of వన్స్ డిటెక్టర్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్. ఓకే, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ డిటెక్టర్ ఫర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఎక్స్ ఎక్స్ ఆర్ కదమ్మా, ఇది ఎక్స్ నార్ ఇది. ఓకే, సారీ, X NOR. Okay, X NOR acts as odd number of ones detector. Okay నండి, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రైట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది input is inverted. Okay nama, total output is inverted, output is inverted. Okay nandi, ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ ఇన్వర్షన్ పెట్టినా సరే అవుట్పుట్ ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనమ్మా, ఇదేంటి చూద్దాం ఒకసారి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఏ,
B to the XNOR gate. To the XNOR gate. So output ఏమొస్తుందండి? A bar, B bar plus AB రావాలి. A bar, B bar plus AB రావాలి. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్పుట్ దగ్గర మీరు బబుల్ పెట్టండి. అంటే ఇన్వర్షన్ పెట్టండి. అంటే అప్పుడు ఏమైంది ఇది? B కాస్త B బార్ అయిపోయింది. అవునా? అవునా కదా? సో ఒక ఇన్పుట్ని మీరు ఇన్వర్షన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టోటల్ ఫంక్షన్ ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. టోటల్ ఫంక్షన్ ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? ఎలాగో చూద్దాం ఒకసారి. రైట్? అంటే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇది ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏబి బార్ వస్తుందమ్మా. అంటే ఇది ఏ అవుట్పుట్ లాగా ఉంది చూస్తే మీకు ఎక్స్ఆర్ అవుట్పుట్ లాగా ఉంది. చూద్దాం ఇప్పుడు అదే చెప్దాం ఒకసారి. రైట్? సో ఇది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తానమ్మా ఇది. రైట్? సో ఇప్పుడు గమనించండి, ఏదో ఒక ఇన్పుట్ని ఇన్వర్షన్ చేశాను. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? రైట్? అసలు యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి కదా? ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి. రైట్? ఒక ఇన్పుట్ ని ఇన్వర్షన్ చేశాను అంటే బి బికమ్స్ బి బార్, బి బికమ్స్ బి బార్. సో ఏ బార్ బి ఏమైంది? బి బార్ అయింది. బి బి బార్ అయింది. ఈ పైన మళ్ళీ బార్ ఉంది. పైన మళ్ళీ బార్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి కాస్త ఏమవుతుంది ఇక్కడ? బి బార్ అవుతుంది. బి కాస్త ఇక్కడ బి బార్ అవుతుంది. రైట్? సో ఏ బార్ బి డబుల్ బార్ అంటే ఏంటి? బి. ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏబి బార్. ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏబి బార్ వచ్చిందా మళ్ళీ ఇక్కడ? వచ్చిందా మళ్ళీ ఇక్కడ? సో ఇదన్నమాట మనకి. రైట్? ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏబి బార్. ఓకేనామా? అంటే ఇదేంటిది? ఇన్పుట్ కి ఇన్వర్షన్. ఇన్పుట్ కి ఇన్వర్షన్. ఇది ఇలా ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు హోంవర్క్ చేయండి. ఓకేనామా? ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏబి హోల్ బార్ అంటే ఏ బార్ ప్లస్ ఏబి బార్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి మీరు డి మోర్గాన్స్ లాస్ పెంచుకొని చేయండి అమ్మా. దీన్ని మీరు ఏ అనుకోండి, దీన్ని మీరు బి అనుకోండి, ఏ ప్లస్ బి హోల్ ఫార్ములా వేసుకొని ఏ బార్ ఇంటూ బి బార్ వేసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. రైట్? సో ఇవి మనకి ఏంటి అంటే మెయిన్ పాయింట్స్ 5 అనమాట. ఇంకొక కామన్ పాయింట్స్ ఎక్స్ఆర్ కి ఎక్స్ఆర్ కామన్ పాయింట్స్ ఇంకో 3 ఉన్నాయమ్మా. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. రైట్? ఇంతవరకు దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా రేపటి క్లాస్ వచ్చేటప్పటికెళ్ళాను ఎక్స్ఆర్ ఎక్స్ఎన్ఆర్ ఈ రెండు ఒకసారి మళ్ళీ వీడియోస్ విని క్లాస్కి రండి అమ్మా. ఎందుకంటే కంక్లూజన్ పార్ట్ చెప్తాను లాజిక్ గేట్స్ కి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ఆర్ ఎక్స్ఎన్ఆర్ కి కంక్లూజన్ పార్ట్ చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్? సో ఎక్స్ఎన్ఆర్ గేట్ is also called equality detector. XNOR is also called equality detector. If any of the input is tied to 0, XNOR act as inverter. If any one of the input is tied to 1, then XNOR act as buffer. For even number of inputs, XNOR act as even number of ones detector. For odd number of inputs, XNOR act as odd number of ones detector. If any one of the input is inverted, then total function is inverted. Total output is inverted. Okay, Nandi? If any one of the input is inverted, output is inverted. Okay, Namma? Right? So this is all for today's class.